बात कर ली जाए आपस में। और फैज साहब ने बड़िया अच्छी गल्लां कीतियां क्योंकि बाद दोस्त वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं भी साडी जी तू इत्थे पास की है तो उत्थे रिजैक्ट हो गई ट्राली गए आए मतलब सानू किहड़ा ना तुसीं वोट दित्ती ट्राली वो इन्हां दे अगर तुसीं गल्लां ते अमल करो तो इत्थे भी जे पास होई है तो उत्थे भी इंशाअल्लाह ताला तुहाडी पास होएगी क्योंकि दो चीज़ां तो ही मतलब ज़्यादा उत्थों होंदी है रिजैक्ट एक तो मतलब किहड़ा दस रहे ने नवीं तो वो नवीं किहड़ी है ना वो मतलब इन्हां जिहड़ी दसी है कि 22-23% उन्नी होनी चाहिए है वो इत्थे भी तुहानूं दस्सणगे कि इस वक्त नवीं इन्नी हैगी है। तो दूसरा मतलब है भी मशीन मतलब है कोई चंगी कंबाइन लावो तो वो मतलब दाना जरा साफ करके कढ़दी है दाना तोड़दी नहीं तो जे तो बहुत ही पुरानी कमाई लावोगे वो कोई 200-400 रुपया तुहाडे कोल मतलब घट ले लैणगे किले का रेट लेकिन वो बिच मतलब पराली तो बड़ा मतलब बिच गंद होएगा उहदे नाल भी नमी वो घड़ी वध जाती है और बड़ी गंदी मुंजी हो जाती है। दूसरा मतलब मेरा तुहाडे मन वाले तो परा मेरा पिंड हैगा तो RPL दे नाल मैं मतलब 10-11 साल तो हैगा वा क्योंकि 2011 च फैक्ट्री बनी सी उदों इन्हां काम शुरू किया तो मेरी कोई ज़्यादा नौकरी फिर इस्लामाबाद ही हैगी है 35 साल मैं महकमे च नौकरी की उसदे बाद फिर 2017 च रिटायर होया तो वो इन्हां नाल ही मतलब चल रहा उदों दा ही हुण उहदे विच गल्लां तो हैगियां ने छोटियां छोटियां हैं जिहड़ियां असीं नज़रअंदाज कर जाने वा लेकिन समझ नहीं आती क्यों असीं नज़रअंदाज करने पहले तो बुनियादी चीज़ हैगी है बी मतलब किहड़ा है ना वो एक कोई भी फसल होवे उहदी एक बुनियादी चीज़ है बी किहड़ा साफ सुथरा खालस होना चाहिए मोटा होना चाहिए है मुंजी का तुसीं बी किहड़ा है ना वो बेहतर तो यह है भी अपना आप तुसीं मुंजी का बी रखो बनावो कोई भी मतलब कोई 20 किला जिंदे विच दूजियां किस्मां दे उच्चे बूटे घट ने वो मतलब अगर हैगे ने तो वढ लवो तो 5-10 मरले या कनाल जिन्नी मतलब तुहाडी मतलब जरूरत हो बी दी उन्नी डक के तो उन्हां नूं मतलब आप घुट लवो वो बी किहड़ा है ना सब तो बेहतरीन जिहड़ा असीं मतलब वक्ती तौर पर फिर जिस मौसम आ जाता है पनीरी बीजण का उस वक्त असीं माना वाले जाने या फरूकाबाद जाने वा वो कंपनियां का बी का वो किसी काम का नहीं होता वो कंबाइन तो कट्टिया होंदा पता नहीं उन्हें बूटे ही वड्डे होंदे कि नहीं वड्डे होंदे एक महंगा बड़ा मिलता है लिहाजा मेरा तो सब तो बड़ा मशवरा यही है भी बी तुसीं अपना आप बनावो अगर चारों नचार मतलब तुसीं किसी का दूसरा बी इस्तेमाल करते जे तो उनका मुड़ तरीका है भी जदों मतलब बी तुसीं ड्रम दे विच पींदे जे 1.5 मन या 2 मन पानी दे विच ड्रम दे विच उहदे विच 10 सेर लूण पावो नमक वो जिहड़ा मतलब हुण थोड़ा जिहा हिलावो जिहड़ा होवे ना हल्का भी वो उत्ते आ जाएगा उन्होंने नतार के हत्थ नाल कढ़ लो किहड़ा थल्ले बैठा होवेगा वो बी इस्तेमाल करो। फिर वो ड्रम दे विच किहड़ा है ना एक दवाई आउंदी हैगी ये डेरोसाल वो 3 ग्राम फी किलोग्राम नूं मतलब तुसीं वो दवाई विच पा देवो 24 घंटे भिज्जा रहे उस दवाई दे विच क्योंकि मतलब है ना कीड़े दे नाल बीमारियां बहुतियां आउण लग पईयां ने अगे असीं ज़्यादा मतलब पटान पाते सी टेप पाते सी गुजारा चल जाता या पत्ता लपेट आ गई सुंडी तो वह स्प्रे कर दिता हाँ बीमारियां बहुत आ गई हैं आ मतलब चरसाओ आ गया तो अज ब्लास्ट आ गया तो आ जनाबे वाली दाने काले होने लग पे ने कभी कुछ क्योंकि मौसम के उतार चढ़ाव हो रहा है इस साल बहुत ज़्यादा होया जिंदी वजह तो एक तो पत्ता लपेट बहुत घट आया तो दूजा बीमारियां का ज़्यादा हमला हो रहा है तो वो दवाई तुसीं पावोगे तो तुहाडा मतलब काफ़ी बचत हो सकती। दूसरी मतलब किहड़ी हैगी है पनेरी वो 25 तो लैके 30 दिनों की किहड़ी है पूरी जिन्नी भी होवे वो लानी चाहिए है। वो बाद कात असीं उत्थों गलती कर जाना भी एक बारी पनीरी सारी बीज लेने वा वो 45-50 दिनों तक असीं वेखने वा भी गढ़ हाली नहीं बनी वो लाते रहने वा नहीं तुसीं पिछा रकबे के मुताबिक जिन्नी मेरे बेशक 2 बारी 3 बारी बीज लो हफ्ता वक्फे ते जिस वक्त तुसीं लावो उस वक्त 25 तो 30 दिन की उम्र होनी चाहिए या हद मतलब 35 दिन कर लो बस इस ज़्यादा कि पुरानी पनीरी और नहीं लानी चाहिए
ਉਹ ਟੋਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੌੜੀ ਲੱਗੇ ਉਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 100-200 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਪੌਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੌਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੱਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ 2 ਪੌਦੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ 2-2 ਪੌਦੇ ਲਾਵਣ ਤੇ ਗਿੱਠ ਤੇ ਲਾਵਣ, ਉਹ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ 60,000 70,000 ਹੀ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝਾੜ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੌਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝਾੜ ਫਿਰ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜੀ ਬਿਰਲੀ ਬੂਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਤ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਮੁੰਜਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਰਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 18 20 22 ਤੀਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੌੜੀ ਮੁੰਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 10 12 13 ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਤੀਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੱਦ ਮਤਲਬ 30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਚੌਥੀ 5ਵੀਂ ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁੰਜੀ ਟੋਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ 80% ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮੀ ਮਤਲਬ ਆ ਗਈ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ, ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 2.5% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 1% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰੂੜੀ ਬੰਦਾ ਪਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਪਾ ਲਵੇ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕੱਟਣੇ ਵਾ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਲਾਣੇ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ 50-60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵਢੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ 2001 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਕੇ ਦਿੱਤੀ, 1 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਸਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਬਾਲ ਮੁਗਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 70,000 ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ 1,20,000 ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 80,000 ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ 1,20,000 ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾੜਕੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਦ ਮਕਬੂਲ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਖਪੁਰੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਬੜੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਕੱਟੇ ਚੱਲੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੇਚਣ ਉਸ ਨਾੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਤਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਨਾੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਚਣ ਉਸ ਨਾੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ 2.5%, ਉਹਦੇ 90% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1000 ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਨਾੜਕਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਦ ਮਤਲਬ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਸਲਫੇਟ, ਉਹ ਨਾੜਕਾ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੂਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ 50-60 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਕਟੀਂਦੀ ਉਹਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਜਿਸ ਮੁੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੋਈ ਏਡਾ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਸਾਰਾ ਉੱਗਾ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲਈ ਜਾਣੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਖਾਦ ਮਾਰਨੇ ਵਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% 100% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, DAP। ਹੁਣ DAP ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ 4000 ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7000 ਕਿੱਲੋ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀ। DAP ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਸਫੋਰਸ DAP ਪਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮੁੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਘੱਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮੁੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੂਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਗੀ, DAP ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ DAP ਦੀ। ਜਾਂ 3 ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੱਟਾ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 18%, ਉਹ 18% ਜਦੋਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਉਹ 18% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। DAP ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 46% ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ 46% ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁੰਜੀ ਟੋਰਾ ਕਰਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 17 ਕਿੱਲਾ 3-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਭੇ ਤੇ ਇੱਕ, ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਨਾ ਵੀਰੇ 1 ਬੋਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪਾਵੋ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਆਉਂਦੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿੱਲੇ 'ਚ, ਬਜਾਏ ਉਹ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 17 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਜਾਲਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਕਿਰ ਪੁੱਟ ਲਵੇ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DAP ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ 20% ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੜ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜਾ ਯੂਰੀਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਛੱਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਅਮੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਉਹ ਅਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਹ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 40% ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਟਾ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਠੰਡੇ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ DAP ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟਾ ਖਾਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗੀ ਇਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਆਰਾ ਖਾਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਵਾਹਦ ਫਸਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਗੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ DAP ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੋਟਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜਾਏ ਬੋਰੀ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਟਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਲੋ 1 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਗੱਭੇ ਤੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਰੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਜਾਂ ਬੋਰਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਜੇ ਛੱਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਗੱਭੇ ਤੇ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਰਾਨ ਦਾ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਉਹ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਹ ਤੇ ਬਦਾਫਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮੁਦਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਖੂਹ ਤੇ ਮੁਤਾਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਉਸ ਪਾਵੋ ਉਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਲਵੋ ਸਸਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਕਿਹੜਾ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਬੋਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੋਰਾ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਬੋਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਬੋਰਾਨ ਹੈ ਬੋਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਖੁਰਾਕੀ ਅਜਜ਼ਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰਕ ਐਸਿਡ ਬੋਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੇ ਜਾਵੋ ਉੱਥੇ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੱਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ
ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੇਟ ਬੜਾ ਸਸਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਮੁੜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲਰਾਂ 'ਚ ਖਾਦ ਆਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਉੱਤੇ ਛੱਪ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਕ ਕੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਨਾਬੀ ਉਹ ਕੀਮਤ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਕਾਰ ਟੇਪ ਇਹ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਟਿਪ 1600-1800 ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 2800 ਦੀ ਜਾਂ 3000 ਦੀ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਡੀਲਰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਣਕ ਵਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾ ਲਈਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਖਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੜਾਨ ਜਾਂ ਕਾਟੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ 7 ਦਿਨ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖੋ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹਿਰੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁੰਜੀ ਟੋਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੂਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 55 ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ 50-55 ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਦ ਹਲਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਰਮ ਰਵੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਣਾਵੇ ਦੀ, ਤਿੱਲੇ ਬਣਾਏ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਬਣਾ ਲਵੇ 55 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, 50 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵੋ। ਸਿਰਫ 2 ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੋ ਹਫ਼ਤਾ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਹੈ ਕਾਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੂਰ 'ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਿੱਲੇ ਬੱਤਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਤਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਜੀ ਜਦੋਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਥਰ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਡੱਕ ਦੇਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਵੜੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦੀਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਫਾਈ ਬਜੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾੜਕਾਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ, ਜੈਕਬਾਬਾਦ, ਦਰੈਸਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਤੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਸੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਧੀ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਭੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਮੁੱਲੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦਾਣਾ ਭਰੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 2 ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਔਰ ਪੱਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਮੂੰਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆਣ ਵੇਖਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਯਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਜਾ ਰਾੜਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਜਾਵਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜਾ ਰਾੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਦੇਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬਲਾਈਟ ਚਲਸਾਓ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 500-600 ਦੀ ਪੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲਸਾਓ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੂਸਰਾ ਬਲਾਸਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਜਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਏ ਮੁੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਮਤ ਦਾਣਾ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਬ ਪਿਛਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਕਾਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ 1 ਜਾਂ 2 ਦਾਣੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਡਾ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੀ 4-5 ਦਾਣੇ ਥੱਲੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਮੁੰਜਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਚੀ ਹਾਲੀ ਨਾ ਉਸ ਵਡਾਓ ਅਗਰ 1 ਦਾਣਾ ਜਾਂ 2 ਦਾਣੇ ਉਸ ਮੁੰਜਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਚ ਪਾਈ ਲਾਓ ਤੇ ਕਬਾਇਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਇਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਓ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਰੇਲ ਲੈ ਜਾਵੇ 10 ਵਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਖੋ ਮੀਆਂ ਬਰਕਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਗਰ ਸਵਾਲ